वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, विचारवान सजना का कथन है कि जिस वक्त अग्यानी मनुख नूं ज्ञान हुंदा है वह ज्ञानवान बन जाता है, अते जिस वक्त ज्ञानी मनुख नूं ज्ञान हुंदा है, ज्ञानवान मनुख नूं ज्ञान हुंदा है, वह शरधावान बन जाता है। शरधा प्यारिओ तीन तरह की है। पहली सुचेत शरधा, दूजी भावनात्मक शरधा, तीजी यंत्रवत शरधा। हुण जिहड़ी पहली शरधा है, सुचेत शरधा है, ये तुहानूं मुक्त करदी है। दूजी शरधा भावनात्मक शरधा जिहड़ी है तुहानूं गुलाम बनांदी है, ते तीजी शरधा जिहड़ी यंत्रवत है, ये बंदे नूं मूड बना दिंदी है, मूर्ख बना दिंदी है। आपां अज पहली शरधा की गल करांगे। शरधा प्यारिओ असल मायनिਆਂ ਦੇ अंदर शिखर है। शरधा तो बिना आप इस तरह कह लीए कि प्राप्ति नहीं। अगर तुसी मंजिल ते पहुंचना है तो तुहाडे कोल शरधा होनी अत जरूरी है, लाजमी है। शरधा है की है? अगर आप आसानी नाल समझना होवे ते शरधा प्रेम दा ही एक रूप है। प्रेम दे तीन रूप ने। जिहड़ा प्रेम सानू जो साडे तो ज्ञान करके, समझ करके, इलम करके, उम्र करके, अहुदे करके, पदवी करके छोटे ने, जिहड़ा प्रेम साडा उन्हां नाल हुंदा है, छोटियां नाल हुंदा है, उहनूं कहंदे ने स्नेह। जिहड़ा प्रेम जो साडे बराबर दे ने, अहुदे करके, पदवी करके, ज्ञान करके, समझ करके, इलम करके, उम्र करके, जिहड़ा प्रेम साडा उन्हां नाल हुंदा है, उहनूं कहंदे ने प्रेम। ते प्यारिओ, जिहड़ा प्रेम सानू जो साडे तो उपर ने, पदवी करके, अहुदे करके, उम्र करके, गुणा करके, जो साडा उन्हां नाल प्रेम हुंदा है, उस प्रेम नूं कहंदे ने शरधा। जैसे विद्यार्थी दे नाल जिहड़ा टीचर दा प्रेम है वो की है? वो है स्नेह। पर जिहड़ा टीचर दा टीचर नाल प्रेम है उहनूं आपां कह सकदे हां वो बराबर दा, उहनूं कहंदे प्रेम। ते जिहड़ा स्टूडेंट दा अपने टीचर नाल प्रेम है उहनूं कहंदे ने शरधा। जो साडे तो उपर है, ज्ञान करके, समझ करके, साडे माता पिता नाल जिहड़ा प्रेम है, साडे गुरु नाल जिहड़ा प्रेम है। इसे करके कहा जाता है कि शरधा समझो शिखर है। शरधा तो उपर कुछ भी नहीं है, पर शरधा होवे सुचेत। सचेत शरधा जिहड़ी है वो तुहानूं लैके पहुंचती है तुहाडी मंजिल तक। और जदों आपां धर्म की गल करते हैं, साधना की गल करते हैं, अकाल पुरख की गल करते हैं, तो इत्थे प्यारिओ शरधा तो बिना एक कदम भी जिहड़ा है वो अगे नहीं पुट्टिया जा सकता। शरधा है तो तुसी इस मार्ग दे पांधी बन सकते हो। एक बचन है महाराज जी का, पातशाह कहंदे सतगुर की प्रतीत ना आईया, शब्द ना लागो भाओ, उस नूं सुख ना उपजै, भावें 100 गेड़ा आवो जाओ। मैं बेनती कर रहा सी कि शरधा प्रेम दा ही एक रूप है, या आप कह लीए कि शरधा प्रेम दा शिखर है। जैसे भगती प्रेम दा शिखर है, बिल्कुल वैसे ही हुण जिहड़ी शरधा है ये प्यारिओ प्रेम तो बिना नहीं आउंदी। ते प्यारिओ प्रेम करके शरधा है, ते शरधा करके प्रतीत है। प्रतीत का अर्थ है विश्वास, निश्चा, भरोसा। और जिन्ना समा तुहानू भरोसा नहीं है उतना समा तुसी ना संसारी ना निरंकारी, किसी भी पक्ष नूं लै लो, तुसी सफल नहीं हो सकते, अपनी मंजिल ते पहुंच नहीं सकते। महाराज कहंदे सतगुर की प्रतीत ना आईया। कहंदे गुरु ते तैनूं भरोसा ही नहीं, गुरु ते तैनूं विश्वास ही नहीं, गुरु ते तैनूं निश्चय ही नहीं। ते जेकर तैनूं तेरे गुरु ते निश्चा नहीं, भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, शरधा नहीं, भावना नहीं, ते भावें तू गुरु कोल 100 गेड़े आ, 100 गेड़े जा, जीवन च कोई तब्दीली नहीं आएगी, सुख नहीं पैदा होएगा। उन्ना समा जिन्ना समा तेरे जीवन च प्रतीत नहीं,
ਪ੍ਰਤੀਤ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਈ ਦੇਸਾਂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਚੰਬੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਦੇਸਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਤਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦੀ, ਪੀੜਾ ਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲਕੀਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਦਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲਕੀਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਿਕਾਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਪੀੜਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਗਈ। ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇਕਰ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਲਿਖ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਔਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀਭ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਮੁਖ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੋਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ, ਜਿਸ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲ ਕਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਸ਼ਰਧਾ, ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੋਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸ਼ਿਖਰ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ ਸੁਚੇਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲਾਗੋ ਭਾਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਭਾਵੇਂ 100 ਗੇੜਾ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਅਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।